اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری، ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہہ کے بات چھوڑ دی۔ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی۔ اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں۔ یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے۔ قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ قامہ علا، کسی کے اوپر، سر پر مسلط ہونا، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے۔ سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو جو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو، ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے۔ اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی۔ تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ تو دوسری بات ہے بالکل۔ لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا، اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم، فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، نیک بیویاں قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی، یعنی عورت کے اندر نیکی ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے۔ یعنی قانتات، قانتہ کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والیاں اور شوہر کی بات ماننے والیاں۔ حدیث میں آتا ہے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ تو یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، اور نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری۔ اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر، بری سواری۔ اور بہترین بیوی کی صفات، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جس کی طرف شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی دیکھ کے مسکرائے، اس کے ساتھ اچھی معاشرت رکھے،
अच्छा मामला करे, बात बात पे झगड़े नहीं। फिर इसी तरह जब कोई कुछ करने को कहे तो कर दे, जिद लगा के ना बैठ जाए, पहले तुम मेरा ये काम करो तो फिर मैं तुम्हारा करूंगी। और जब तुम घर में मौजूद ना हो तो तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करे, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरतें ऊँट पे सवार होने वाली हैं, यानी कुरैश की औरतों की तरफ इशारा था कि कुरैश की वो नेक औरतें हैं जो छोटे यतीम बच्चों पर सबसे ज़्यादा मेहरबान हैं और अपने खामंदों के माल की ज़्यादा हिफाजत करने वाली। यानी वो औरत ज़्यादा पसंदीदा है जो शौहर के कमाए हुए माल की हिफाजत करती है, ना कि कहीं इधर उड़ाए उधर उड़ाए। और बाज़ औरतें सिर्फ ज़िद में आके कि वो ऐसा करता है तो मैं उसको, उसके माल की या उसके बच्चों की या उसके घर की मुझे परवाह नहीं, तो ज़िद लगाने वाली ना हो बल्कि हुस्न माशरत रखने वाली हों। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गैब। तब सवाल ये पैदा हुआ कि नेक बीवियां कौन हैं? तो नेक बीवियां वो हैं जो फर्मा बरदार हैं। किसकी फर्मा बरदार? अल्लाह रसूल की तो रहेंगी ही रहेंगी, शौहर की भी फर्मा बरदार। और इस मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप ओपिनियन समझ लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत और जहन्नम जब घूमने गया तो मैं अजीब जो है देखा मामला कि जहन्नम में औरतों की अक्सरियत थी, जबकि होना चाहिए ये कि मर्द की अक्सरियत होनी चाहिए। कि सारे बड़े बड़े जराइम तो मर्द करते हैं, ज़िनाकारी में आगे मर्द रहते हैं, जुआ शराब में मर्द आगे रहते हैं, जुल्म ज्यादती में मर्द आगे रहते हैं, मारपीट में मर्द आगे रहते हैं, माल हड़पने में जो है मर्द आगे रहते हैं। जितने भी क्राइम हैं वो तो मर्द ज़्यादा करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो जहन्नम में ज़्यादा कौन होना चाहिए? मर्द होने चाहिए। लेकिन वहाँ देखने को मिला कि औरतें ज़्यादा हैं। ये तो अजीब मामला हो। तो सहाबा किराम ने कहा कि औरतें ज़्यादा थी। हाँ, औरतें ज़्यादा थी। तो फिर सहाबा किराम ने सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह फिर मामला क्या है, क्या गलती है? औरतें अक्सरियत चली जाएंगी जहन्नम, जबकि ये तो घर में रहती हैं, इनसे तो गलतियां कम ही होती हैं, नमाज रोजा करती रहती हैं आराम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग जो है नाफरमानी करते, नाशुक्री करते, नाशुक्री के जुर्म में जो है ये लोग जहन्नम की हमें अक्सरियत नजर आई। तो फिर सहाबा किराम ने सवाल किया कि ये लोग नाशुक्री करते, अल्लाह की नाशुक्री करती? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करती, शौहर की नाशुक्री की वजह से जहन्नम में। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ नाशुक्री कैसे करती हैं? हाँ बताइए। तो नाशुक्री इस अंदाज में करती हैं कि एक मर्द है, शौहर है, वो मुसलसल अपनी बीवी को हत्तल इम्कान अच्छा खिलाने, अच्छा पहनाने की कोशिश करता रहता है। आदमी जो कमाता किसी हड्डी वाले बच्चों के लिए, हम खिलाता रहता है, पहनाता रहता है, सब चीज करता रहता है, लेकिन कभी लाइफ में जो है ऐसा हो जाए कि उसके मन मुताबिक उसको ना दे पाए तो ऐसा जुमला बोलती है कि सारे किए किराए पे पानी फेंक। डायरेक्ट बोलेगी कि मैं जब से तुम्हारे पास आई हूँ खुशी नाम की चीज ही नहीं, मुसीबत ही मुसीबत। मतलब 10 साल हो गए शादी को और 10 साल से वो ईद में मन मुताबिक कपड़ा उसको दे रहा, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का। और एक मरतबा आकर के अभी धंधा आ गया, नोटबंदी आ गई, कहा कि चलो इस साल जो है 1 ही हज़ार में काम चला लो। कहा मैं तो कभी मन मुताबिक कपड़ा पाई नहीं जब से तुम्हारे घर आई, तो वालिद साहब से जो मन मुताबिक बना दे। तो आप जो है शौहर का दिल टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? रसूलुल्लाह पूरा प्रैक्टिकल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाया कि शौहर का मकाम और मर्तबा जो है कितना है वो समझ ले ख़वातीन। क्या अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज़ नहीं, लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन ओपन होता कि अल्लाह के बाद किसी और का भी अदब और एहतराम और इज्जत और ताज़ीम का जैसे सजदा किया जा सकता, तो फिर दूसरा नंबर मेरी उम्मत में नबी का नहीं आता, मेरा नहीं आता। मैं ऑर्डर देता कि औरतें अपने जो है शौहरों को सजदा आउट ऑफ रिस्पेक्ट। बात मानना तो बड़ी दूर की बात, अगर वो दिल से शुक्र नहीं अदा कर रही, दिल से उसकी कदर नहीं कर रही है, दिल से उसके जो है ताज़ीम नहीं कर रही है, तो भी मुजरिम है। और हमारे यहाँ तो जो है पूरा निज़ाम ही जो उसको जो बगावत उभारती है, तुम क्यों इज्जत करोगी, तुम क्यों जो उसके फर्मा बरदारी करोगी।
یہ انسلٹ کی بات ہے. عورت مرد برابر ہے, وہ بھی کرے یہ کام کرے, تم بھی یہ کام. جب تک اللہ تعالیٰ نے کام بانٹ دیے کہ باہر کا سارا کام مرد کریں گے, اندر کا آپ کریں گے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.